Hi, welcome back to the Long Rip. 大家好，欢迎回到 We're 道 on 次第课 episode 程。 11. 我们现在是 It's 在 called 第 Making It 11 on the 课， Tennis Team. 叫做进入 And 网 we're 球 going to 队。 start out with a story 我 from 们 the 将 Long Rip 从 about 道次第的 Choksung. 一个故 And 事 Chok means 关于 supreme. Choksung 开 And 始。 Sung means Chong 的意思是 a 至高 pair 的， of 颂的 two 意思 people, 是一双一对。 And this is an important word in 在 secret 密法的 practice, 练习中， and 这 I 是 can't 很 tell 重 you 要 about 的 it. 词，但我不能 But 跟大家 anyway, 多讲。 Choksung means 不 the 管怎 big 么样 two. ，Choksung 的意思是 And 两 this 个大 refers 人 to 物， two of the 而 most 这里呢 famous 特 disciples 指 of 佛 Lord 陀的 Buddha, 两个最著名的 which 弟 is 子， Shariputra 也就 and 是舍利佛 Maudgalyayana. 和目犍连。 And we know 我们都知道 Shariputra 舍利 because 佛 he's the 他 hero. 因为他是心经里面的 Heart 主人公， 他 And 问 he 了 gets 一 to ask a 个 question, 问 and 题， because of his 而且 question, 因为他的提 we 问 find-，we 我 get 们 the 就 Heart Sutra, 因此有 we 了 get to 心 hear the 经 whole Heart， 我 Sutra. 们得以听到了 So 整部的心经。 The Buddha, 所以 it, 佛 by the 陀 way, 哦， it 顺 is 便一提啊， traditionally 传统的 taught 教授中 that these two disciples of 说， the 这 Buddha 两 became 名弟子成了 arhats. 阿 They 罗 reached 汉， nirvana, 他们获得了涅槃。 but they reached it on a lower track. 但他们 Okay, 达 so 到 they're 的 in 是 this 小乘的 category 涅槃，所以 Both 呢 of，them 他 are 们 in 两 this 个人所在 category 的这个群体 of 里， people who have 他们 reached a 都已 very 经达 high 到了很高的 personal space 个人的 where 一种 they are 空 in 间， complete bliss, 获 and 得 they 了某 kind 种 of 极乐，也就是全然的 are 极乐。 not so 而且 interested 他们对菩 in 萨 the 想要 bodhisattva 努力 ideal 见到 of 每位 trying 众生的 to 这个理想， meet 并无 every 兴 living 趣， being 并且向 and 他们 give 承 this 诺 promise 说：“ to 我 them 会 that I will 照 take 顾 care of 好 you. 你。” They 按 traditionally 照传统的 they're 说 having 法， too 他 much 们在 bliss in 涅槃 nirvana 入 to 灭 to 时 think 获得了 about 太 that 多的 much. 极 So 乐， it 所以 happened 对 one 大 day 乘发心并无更多的 that 兴趣。 Lord 那有一 Buddha 天，佛陀 came to 就 these 来到 two, 他们俩身 and I 边。 don't know if he shook 我 them 不知 awake 道 or I don't know how he 佛 did 陀 it, 是 but 不是把他们摇醒了， he said, you 不 know, 知 I 道 want 他 to 是 teach 怎 you 么 guys 做的。 about 他 this 说：“哎， higher 我想要 thing 教你们更高 where you 阶 take 的 care of 大乘的内 everybody, 容， you 也 know, 就 I 是你们 want 可 you 以 to 去 have 照 this 顾每一个 personal 人。我 experience 希望你们能 where 够 you 拥 meet 有见到每一个 uh, 众生 every 的这 living 种个 being. 人 I 体 think it 验。 would change your life 我觉得 forever. 这 So he 将会永 encouraged 远 them, 改变你们的生命。 and 那他 and 就 the 这样鼓励 reply 他 by 们 these 两个。 two 而 arhats 这两位 was 阿罗汉的回答是 Motsar Wadukyang, okay? Motsar Wadukyang in the Motsar second Wadukyang line here. Sage 可能 probably 是这里的第二行。 Motsar Motsar Wadukyang. Wow, that Wadukyang sounds amazing. 哇， You 听 know? 起来很 To 不 meet 错啊！ every single living 要 being. 遇 That, 见每 yeah, 一 that 位 would 众 be 生， something 那 special. 的确很特别。但是 Dachakni domdu me tsikpashin de kyrpe. Ever since we reached 自从我 Nirvana, 们获得涅槃之 we've 后， been like a bum 我 on a 们就 log. 变得 Okay, it 懒 says 得动 here 弹， a 也就是呆 tree 头呆 trunk 脑。那 burned 这里说 by 的是 an 一段 inert 被烧干了的 tree trunk 树干， burned by fire or something 一 like 段 that. 被 But 烧 what 被 it 火 means 或者 is, 是被什么 you 烧 know, 过 we're 的 just 那 totally out 种 of it. You know, 不 it's, 大 that 活 sounds 动的 wonderful, 树干。 Buddha, but you 背后 know, 的意思呢，就是我们 don't 完全 teach 解 this 脱 stuff 了。 to 佛 us. 陀 We're 啊， already in this 您 kind of 说的很 spaced 听起 out 来很 place, 美 and 妙， we're 但 going to be 是 here for millions 不 of 要把 years. 这些东西交给 You 我 know, 们，我 so 们已经在精神放空的境地了， Chijamindu, 而且 you 要在 know, 这里待 we're 上 not the 百万 people to 年 be 呢。因 teaching this 此， stuff because we're already 这些 we're 内 already 容不 wrapped 该 up 传 in 授 our 给我 personal 们，因为我们已 development. 经 You're 真 kind 的 of 涅 wasting 槃 your 了， time with 您正在我们身上浪费时间呢。 And so there's this 所 incident 以呢，有这样一个 where 事件 even 哈， this great 甚至是这位 arhat 当初 who 祈请 requested 心 the Heart 经教 Sutra 授的大阿罗 was 汉， staying in this 都 kind 想 of 要待 space 在 and 这样的 told 地方，而 Lord 且 Buddha, 他们告诉佛陀 maybe，you shouldn't 或 waste 许 your 您 time 不应 on 该 us 在我们身上浪费时间， because we're in a 因为 good bad 我们 place 现在在一个好 and, 的 and 坏 we 地方， can't really do it. 我 You 们 know? 也无可奈何。 Ninduk ches sulwa sumba papa sharita bu chubinyanta. Then 然后 Pabonkarmache 帕bon卡 comes 仁 to 波切就 Shariputra's 开始为 defense 舍利佛 and 辩 he 护。 says, "Look, 他说：“你们看啊， Shariputra, 舍 this 利佛 Arya, 这位正者， he was just faking it. Okay, he 他只不 had 过是在 not 假 entered 装而已， a 他并没有 a 进入 selfish 到一个自私的 personal 个 nirvana. He 人 was 涅 just 槃， faking 他 it, 只 you 不 know. 过是在 And the 假 answer 装 he 而已。 gave, you know, 他 don't 当 waste 时 your 回 time 答 on 佛 us 陀说：‘哎，不要为 was 我们浪费 for 您 the 的时 benefit 间。’ of 他 other 这 people. 么说， Okay, 其实是为了其他人的利益。
那他这里指的是这里的 gong 的意思，他在假装这样。那舍利弗在假装，他在努力成为一个好榜样，为这个团体在他们佛陀弟子的团体里寻找达到涅槃的这种人。他想说的是，不要和我一样犯一样的错误，不要变得对这些大乘教授无动于衷，不要犯这个错误。我已经犯了这个错，你们就不要再犯了。
所以呢，其实他只是假装而已啊。因为就像那些在心经里出现的人，按照传统，人们会觉得这是一尊佛在向另一尊佛提问。那这里的另一尊佛是谁呢？观自在菩萨。不管怎么说，获得小乘的涅槃对Sangyawa是一个大障碍。Sangyawa 这个动词指的是证得佛果或成佛。但因此，那我们应该要跳开道次第的那些下士道或中士道人们所经历的这些步骤吗？您是在说我们应该要跳开这些小乘的步骤吗？答案是不是的。意思是不要变，意思要变得擅长于对世界的状态感到悲伤，变得擅长对这个世界的状态感到悲伤。这一点先做好，然后你必须进入大乘道，你要去寻求这样的体验，也就是遇见宇宙的每一个所有的众生，然后许下你的承诺去帮助他们。中士道学习道次第修行的目的，获得这种出离心的意识状态。也就是说，我们已经厌烦了在这个轮回中所有可能的生命状态，厌烦了这种受苦的生活，甚至是人的一生，甚至是富有的人生，甚至是不仅富有，还被经典这些古籍包围的人生，也就像我们的混合坚果的翻译们，甚至那些我们也不想要，我们都要跳脱这个轮回，但是这不是真正的道。有必要去到真正的道，但这些以上这些不是真正的道，这是道中的某些步骤，但还不是你最终要想要达到的这个道。然后他说了一些有点激进的话，而且呢，我也看到有人误解了这些话啊。怎么说呢？你可以展示下一张图片吗？我很喜欢这张图片。我不知道你会如何哈。自己这辈子很少去听音乐会，但是在这张图片里你会看到这些人是谁呀？跟你们讲，他们演奏的很糟糕，然后他们是在做这个开场演奏。比方说你冲着一个很好的很赞的这个乐队，然后买了张票，你希望去到现场亲眼看到他们。这个音乐会可能会持续2-3个小时，你到了那里，然后有另外一个不怎么样的乐队在那里演奏，他们演奏不太好，这个称之为开场表演。英文当中他们被称为暖场表演哈。这有点像是他们不知道从哪里揽来这个活，就能够演奏1个小时来打发时间。所以呢，真正的明星还在后台休息呢，而你不得不坐在那里忍受这些家伙1小时。那这个故事有什么关联呢？有时候明星出来表演2首歌，然后又离场，接着糟糕的乐队又会上台，这就是道次第里发生的事情。我们开始时讲的这一部分，我们学过的第一部分是下士道或中士道者的修行，次第修行。他们这些人想的只是不转生到恶趣，或者是只想要避开任何形式的转生。所有的这些人，他们不是真正的在修行，不是修行正行道，他们只不过是暖场的乐队，他们只是开场表演的乐队。他们怎么称呼啊？叫做什么？开场表演吗？还有另外一个名字。那我们已经花了好几年学习的前面的这些道次第的内容，不是真正的要点，不是真正的音乐会，不是道次第的音乐，只不过是让
你热身的。然后呢，顺便一提，他说了一些比较激进的话。6度，他说，最终也只不过是开场表演。这个6度啊，也是开场表演，不是重点。这里其中所述简直是不可思议啊！说跳出恶趣，或者是跳脱生命流转的这些道次第，并非主要的目标，而且6度也不是主要的目标。那剩下的是什么了？是的，就是遇到宇宙中的每一个众生的这种体验，而且呢，承诺每一个众生，我会帮助你。帕本卡仁波切给了非常激进的这个陈述，他说这才是主要的主场表演，这才是滚石乐队，这才是你期待已久要听的，这才是我希望你能够专注其上的非同寻常的这个陈述。我的意思是说，如果你是一位真正的认真的佛教修行者，你可能就会感觉到很沉重。那些大上师们啊，他们为这个学习写了广告词儿，就是这个大乘道、菩萨道的学习。过去的这些大上师们，他们为这些生发菩提心的做了推销，劝发大家的菩提心，让大家去拥有这个体验。其中呢，一位是第5世达赖喇嘛，他的生存年代是1617到1682年。他写了一本名为《Jamba Shalom》的书。那这本书我们已经学习过了，名为《文殊口授》。他列举了当你拥有这个体验的时候会有的一些利益。如果你能够获得这种体验的话，会发生很酷的事情。那顺便一提，你只能在冥想当中去做到。而假使你有机会获得这种遇见所有众生的体验，那就努力去到那里吧。讲到10件不同的事情将会发生在你身上。那现在在道次第略论中没有列举很清楚，但是在这个道次第广论中就做了详细的叙述。那因此，自从第5世达赖喇嘛以来，就有这样一个传统，也就是要向学生去介绍发生的这10件很酷的事情。如果你能够有这种一瞥每一个众生的这样的体验，那让我们简要的来逐一讲一下这10大益处的清单。紧接着，帕本卡仁波切会如数家珍，细细道来。大上师即将进入这10大益处的细节，这也就意味着我们这次进修营就没有办法讲完，可能要到下一次才能讲完了。但我们会先过一下这个清单。所以10件不可思议的事情，第一，如果你有这种遇见每一位众生的体验，那你身上会发生10件特别的事情。第一，拥有这份体验，也就生发菩提心的这个体验，是进入菩萨道的唯一方式，没有其他方式。你必须具有这样一个体验。有很多的体系，比如说这个，例如说这个7重因果修心，或者是说自他交换，但他们都是获得这种体验的方法。只有当你获得了这个体验，我们才能说你入了大乘道，然后你就在更高的这个大乘道上，你就不需要再回来去拿你的午餐，或者是留在家里的东西。第二，我很喜欢这点。自从你有这个体验那一刻开始，每当佛陀说起你，他们就会说 Tim 我的儿子，或 Sage 我的儿子。他们会开始把你当作自己的儿子或者是女儿，这是很甜美的一件事情。当佛陀们开始说起你，
真的会将你视如己出。当然，他们爱一切的众生，他们会平等的爱所有的众生。但对于那些即将要加入证悟者之家的这些众生，他们会有一种特别的感受。他们会说：“这是我的儿子。”当说起他们的时候，他们就会说：“这我的儿子或女儿。”这是很美的。如果你曾经有过这样的关系的话，就会明白。我与我的新师肯仁波切之间就是这样的。就每次当有人来见他，他就会称我是他的儿子。其中呢，有非常深厚和浓密的爱。所以当你有这份体验，这是宇宙中的证悟者们就会开始说：“哦，这是我的女儿，这是我的儿子。”好，第3个例子。你就加入了一个家庭，你加入了一个精英家族，而你其他人也彻底不一样了，尤其是那些与那些小乘的人，你就彻底的，我喜欢这样想，你会进化到一个更高的层次，你甚至不再属于其他人的范畴了，你在不同的联盟里，你隶属于不同的家族。第4。有一些很酷的事情发生了，还挺性感的，挺迷人的。但是呢，如果你有了这种体验，人们会为此尊重你，而他们也会因此获得不可思议的好种子。那因此呢，这是一个获得这种体验的非常好的动力原因，对吧？然后在这之后，如果你是个好人，然后人们也认为你是很好，那当他们敬重你的时候，他们会获得100亿的种子。这个利益有点奇特，又或者说，当他们给你一杯茶，对他们而言就好像是1000杯茶，或者是100万杯茶，因为这个时候你是一个不同的人，你是不同的存在形式，所以成为这样的人是挺有趣的。如果这样的人啊，当其他人认识你，他们就自动创造了极大的善业。第5，当你有了那种体验，对你而言很容易积累无数的无量的善业，你的心始终会获得不可想象的好种子，继而会将你带去到不可思议的地方，而且你知道，你看得见的。当然，每一位菩萨仍然还会有很多旧有的坏种子，而且每一位菩萨即使已经直见空性，或者是有了这种菩萨的体验，直接的菩提心的体验，他们的意识中还是有很多的坏种子，他们还会犯错的，他们还没有去除烦恼，他们还不是阿罗汉，他们还有很多的问题。但是他们能比其他人相对更快速地净化自己的种子。第7，你心中所设的任何精神修行目标都可以达成。例如说，我想要掌握或通晓这个梵文，我可以帮助更多人，诸如此类的。又比方说，我希望我可以预知未来，这样我就可以帮助更多人。所以呢，不管你有什么样的梦想，都能够实现。第8，你不会遇到特别大的障碍，他们会避开你。那顺便一提，这10大利益中的每一个都有很长的解释啊，后面会讲到。我现在只是先快速的跟你们讲一遍。你可以很快的圆满不同的菩萨实地，你可以快速的圆满菩萨无道，也就是很快速的圆满菩萨地道。第10，你会成为一块农田，透过你这块良田，每一个众生的一切愿望都可以生长，而且非常美味好吃。
就是像这样的意思啊。那现在我们来讲一讲第一个，我们还有一点时间，我们会来讲讲，假如说你获得了这种核心的体验之后，会发生在你身上10件很酷的事情中的第一件。Damboni，我很喜欢这样想。我小时候父母离婚了。我母亲当时1没技术，2没钱，然后接着她去了学校。那以前那个时候，一个女人能做的工作，要么就是秘书，要么就学校老师。于是呢，她去了学校，当了1名老师。她有4个儿子，没有钱。所以当时我们的生活虽说我们时不时会挨饿，但也还没有说是风餐露宿，但是我们必须要非常小心的花钱。我还记得有一天他说儿子们，我们要开一个家庭会议。等我们全部都到了之后，他就说，你看，你们也知道我们家不是很有钱，所以我们要民意投票，我们要么时不时的去看看电影，要么我就把钱攒起来送你们去网球俱乐部，你们可以在网球俱乐部学打网球。然后我们就说，哎呀，妈妈，我们等会儿晚一点再告诉你。然后我们4兄弟就跑去另外一间房间认真的商量。我就说，哎，你懂的，就像这样。有人就说，谁想要去打网球啊？让我们去看电影吧。然后对呀，我们就投票电影吧。然后大哥就说，你们不懂啊，妈妈在试图考你们呢。然后他就说，哦，什么意思啊？他想要你们投票看电影，因为这个更便宜，网球俱乐部贵多了。然后我们就说，但我们不想学网球啊。然后他就说，你们真蠢，你们这些人简直是太笨了，你们真蠢。网球俱乐部那里有个游泳池，什么时候想去游泳都可以。他没有告诉你们这个是因为这个贵多了，所以让我们来为这个网球俱乐部投票吧。这样我们就可以随时去游泳了。然后最后我们都选了这个网球俱乐部。然后呢，我妈妈最后就让我们去学这个网球和游泳了，因此我们就学了打网球。她当时想，也许我想，如果那个时候有瑜伽的话，那可能我们也就会去学瑜伽了。但她当时说，这是会让你余生保持健康的运动。那这不像橄榄球，因为橄榄球等到你20岁膝盖就会受伤，然后你就没办法去打了。或者足球也是这样，但是你可以打网球啊。他一直都保持打网球，一直到他去世前几个星期都还在坚持。因此他就说，这非常好，这对你一辈子都有好处。然后我们就去学了。但在我们小时候，网球被认为是非常弱的，只有那些很奇怪的孩子、瘦弱的孩子才会去学。这张照片还没有到放的时候，这是我的梗，可先别给我破了。反正当时只有奇怪的孩子，就是你要放之前那张图片，这个小孩有点龅牙的这个小男孩，看上去实际上有点像 CG 小时候的样子。反正只有奇怪的孩子才会想去学打网球。那我们为什么要讲这个呢？之后呢，等我上高中的时候，学校有个网球队。而如果你被选中了，那因为一个球队只有5、6个人，一个球队只有6个人。如果你被选中加入了球队，你就会得到一件特别的夹克。那如果你有这件特别的夹克，就很容易找女朋友。所以我们所有人都想要得到一件特别的夹克，有字母的那种夹克，我们都想要有一件。然后我就想，太好了，网球我会呀。我一定能够加入球队的，所以我就为了加入球队非常努力。这个拿着网球拍的小伙子就是我了。他就说：“妈妈，我想要加入球队。” OK， 好，我们继续。你是否能够加入菩萨的团队，取决于你能否具有这个体验，明白了吗？所以如果你想要加入网球队，也就是说，如果你想要加入菩萨的团队，你必须具有这个体验，升起真正的菩提心。
这是当你具有遇见每一个众生的体验之后的第一件好事。如果你有这个体验，你就在这个特别的俱乐部，你就会得到特别的菩萨夹克，所有的菩萨女孩都会爱上你，或者是所有的菩萨男孩都会爱上你。好，这是一个很长的过程，但要有几分耐得住。甚至宗喀巴大师也说，我不管你读的是不是关于菩萨的书 ，Sage 要翻译这个菩萨的生活方式，入菩萨行路。当然，这个宗喀巴大师说，我才不管呢，我只想知道你会不会加入这个俱乐部。你是不是入选为菩萨俱乐部里面的 VIP， 已经具有那种体验的人？这才是我唯一想要知道的事情。我才不管你读哪本书呢，我才不管你在学习的是哪本书，不管你是否在翻译我的其他书，我只想要知道你有没有那个体验。而你是否加入那个俱乐部，取决于你是否具有那种体验。而且，如果你对那个体验的这个经验只是来自于麦克格西告诉你的，那你也是那种菩萨。刚刚讲你像菩萨，但实际上你还不是，你现在还没有在菩萨乘。你仅仅是能够重复别人的讲述而已。宗喀巴大师这么说。所以，那么假如说你还没有这个体验呢 ？Gilgal 的意思就是所有密乘之王 ，Tatu 所有究竟密乘的无上之王。这里是密集金刚，是宗喀巴大师最喜欢的密法之一。那其实他最喜欢的是金刚瑜伽母，但那是个秘密。你可以修习最深奥的密续当中有关密法的深源次第，但是 Gyam那也不会让你成佛。那密法也不能让你进入菩萨乘悟道的第一道资粮道，菩萨乘的资粮道。所以不要想什么密法了，努力去获得这个体验吧，尽一切所能让你具有这个体验。那如何具有这个体验呢？学习我们讲过的那两种方式：自他交换、平等心、平等和自他交换。然后是阿底峡尊者传授的7重因果法，我们将会学习这个内容。如果你在学习大乘道，然后你还没有这个体验，甚至就不能算作是在学习大乘法，这个有点沉重啊。但是，如果你已经有了这个体验，假使你只懂念诵 Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum， 只是如此持诵念珠一圈，那也是在修行大乘法。如此转念珠持咒一圈，也足以让你获得证悟。好，最后一点，让大家来看一下这张图片。准备好了吗？我今天找到了。我和 Veronica 今天翻出来的这张照片。不论如何，最后我的确加入了球队，而且那个真的很酷，是中间那个有头发的那个人。这是我，所以是有可能加入这个团队的。而你能否加入这个团队，仅仅取决于你学习这些方法：平等心和自他交换。然后呢，继续尝试，努力，继续努力，诚恳的练习，然后你就会有那种体验了。之后，你的生命就会价值非凡。假如你仅仅具有那个体验，就会拥有美好的人生。好，我们第12集再会。